السلام عليكم الزمل الفلاون. فوالا رانا امام القنصليه الجزائريه هنايا في تولوز. فوالا على بالكم باللي le consulat de Toulouse a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a délivré 1000 passeports algériens à des Harraga sur instruction du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Mais malheureusement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait une note à tous les préfets pour ne pas reconnaître la valeur du passeport algérien délivré notamment par le consulat de Toulouse. C'est une atteinte à la souveraineté nationale algérienne. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution. Donc nous sommes avec des Algériens ici présents. Voilà. Azul Felleg avec Saha. هذا تعرفوا 2018 2017 là. Oui. Et voilà. Et là on va parler un peu des thèmes qui intéressent la diaspora algérienne, notamment ici à Toulouse. Allez comme ça là. Hey, بسم الله روحي. Je suis en vidéo, ça vous dérange pas? Non. Eh ben هضري. Non, je parle de rien du tout, juste pour. Non, قول لي ميساج خفيف للشعب الجزائري. تاع روحي معايا انا على واش روحي معايا روحي. معليش, vous pouvez dire un petit mot bonjour. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bon pour le bonjour? Oui. Allez, bismillah. السلام عليكم pour tous les Algériens, ولاد بلادي وش نقول لكم, ربي يخليكم ان شاء الله وان شاء الله للقدام بزاف ان شاء الله. ميرسي بوكو. الله يحفظك. هيا ديري مع التليفون تاعك دوكا. هيا بسم الله. جهه الاخرى ديري جهه الاخرى. راهي تصور avec une. Vous voyez là, c'est ça l'Algérie. Ce n'est qu'un. Oui. Allez-y. Alors attendez. راكي فيديو راكي جهه الاخرى. اوكي. Voilà, attends, je tourne. Voilà. Je suis avec le monsieur. Voilà, ديري هنايا رشيد يسموه. Voilà, Rachid, mais quand même. Voilà. Salam alaikum. Voilà, merci beaucoup monsieur Rachid. بارك الله فيك. نهارك مبروك ان شاء الله. Tout ce qui se fait vous dire salam alaikum tout simplement. Voilà. Salam alaikum, comment allez-vous? والله الحمد لله الله يهديك. C'est juste وتياك راكي داير راكي بخير؟ والله عليكم السلام. والله الحمد لله بارك الله فيك. رانا نمشوا رانا ناكلوا نشربوا نردوا الحمد لله ولا نزوروا هنايا تولوز. الله يحفظك. ميرسي بوكو. الله يحفظك اختي وبارك الله فيك. اي بيانتو ان شاء الله. فاصون نرجع لنا مون مارس ان شاء الله اللي يكتبها ربي. ان شاء الله. الله يحفظك اختي بارك الله فيك. يعطيك الصحة. الله يحفظك. شكرا نهارك مبروك. معليش ندير تصويره شيخ. يا ودي مرحبا بك. سلام واش راك لاباس؟ يا ودي روح كي راك داير بخير؟ مازونه ياك على بالكم مازونه. مازونه جارك. وي جارك وديك الجزائر جارك. هيا قول كلمه للناس مازونه. الله يبارك فينا. ان شاء لي الله. زونسيان على بالك داروا واحد الفانتازيا عندها شحال واحد 15 يوم ما شاء الله. عندهم كاع لي كولتور رومان لي كولتور كلشي. على بالك باللي اللي اسس المملكه الليبيه على بالك باللي مازوني يسموه السنوسيه في 1837. ايوي في مازونه الملك تاع ليبيا مازوني. لا صافي بليزير دو توا. ميرسي خويا. هكا هذه هي هكا صافي بليزير دو توا تي بيان فوالا الحمد لله. سونتي صافا. انا ندوو في رواحنا الحمد لله. يا الحمد لله يا ربي. وي انا روح من الله ارواح هنا قدام الكونسولا. راك كلشي ماشي هنايا. عندي ما كارت عنهم. راك مليح. الحمد لله يا ربي. سي بون. راهم يتهلاو فيكم هنايا. Je suis marié ici. الله يبارك. شفت ولا لا؟ Ça fait 25 ans que je suis ici. ديجا ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك فيك. هنا في تولوز في الغوز. وعجبتك هنا في الغوز؟ Je suis marié. الحمد لله. Voilà. Ça fait plaisir. Ou les enfants? Non, c'est pas du tout. Bientôt Inch'Allah. Ah, double carburateur. يعرف لها. ما تروح تعيش. يا ودي فهمت. C'est ça l'Algérien. ما تروح تعيش. يا ودي انت ما خافش الله يحفظك الله يسترك. بسمك الله. شافي. وين ساكن في مازونة؟ أنا نسكن في غليزان. أنا نسكن في حمص. ايه غليزان راهي رايحة هنا في تولوز. أنا نسكن في يا ودي نعرف. ولاد سيدي الميهو. الله يبارك. الزاوية تاع سيدي غلام الله. ما شاء الله خير الله يحفظك. بارك الله سلم عليهم. يبلغ ان شاء الله. تهلا في روحك. تهلا في روحك. مين تتهلا في روحك نقولوا بيان. نقولوا كاع بيان بارك الله فيك. عندنا واحد يبغي البلاد. يعطيك الصحة خويا طارق الله يحفظك. شكرا لك. غير واتسوا انا شوي ابوليتيك. يا ودي انا فاني ابوليتيك. لا راني ابوليتيك. يا ودي راني ابوليتيك. انا جو فولي بروند اون فوتو شوي ابوليتيك. شايف ولا لا؟ انا فاني ابوليتيك. اقول كلمة اللي انا جي ريان اجير. انا جي ريان اجير. انا شاب جزائري. فيفا
فيف حنا من الاخر خويا يعطيك من الصحة. الاخر فيف حنا بارك الله ياك صافا هذه بيان انت غايه ودي الحمد لله هانية. يا ودي يا رحمة ربي كي نشوف جزائريين ابتسام كيما واحد يفرح بيان سور يفرح شوف نقول لك حاجه تفضل. فيف حنا والله العظيم فيف نو كاع لي جالجيريك هاو ما كانوا خويا على من بالك الاخر على بالك لو كان كاع جزائريين عندهم العقليه تاع فيف حنو على بالكم والله واحد لا لا فيف حنا فوالا. وفاك الماك وفاك اللي يكرهوا البلاد وفاك وي لا لا قولها لا كلمه والله الاولى كلمه يا ودي كاع يستاهلوها لا لا تاع لونجلي هذاك فوتها هذيك يا ودي بيان سور نفوتها فوتها بيان سور راني لايف با فوالا فك مهني وفك الماك وفيف لالجيري لا فامي غير تسمع c'est politique du coup. والله العظيم je suis apolitique mais j'adore l'Algérie voilà nous on est un peuple ما شاء الله واللي يبغي يدير بيناتنا ما عنده ما يدير خويا بالاخر لا هذه هي بطل هذه فوالا. فاهم ورانا مع خونا هنايا لا ايه جزائريين ارتيست يعرفونا اي والله العظيم فيف حنا شرب قهوه والله هذاك صح والله عندنا تولوز هي دور. Vous avez vu l'hospitalité شفتوا ولا لا جيت هنا قال لك شرب قهوه نورمال قهوه نورمال قهوه يا اوكان بروبليم حاجات تفرح الجيريان كوم نو مرحبا بك خويا ياك بيانفوني الله ينور ميرسي بوك الله يحفظك علي السلام عليكم يعطيك الصحة ميرسي à vous c'est gentil صباح النور bien sûr avec plaisir معليش فيديو ça vous dérange pas ah regardez vous voyez le respect C'est très important. merci beaucoup c'est très important prenez votre temps ah passeport جزائري fort الله يبارك يا On accepte. non c'est bien c'est plus important il y a eu 1 million de morts 1,5 million de morts pour le passeport il ne faut jamais l'oublier hein ضحوا حياتهم المستقبل تاعهم باه Nos grands-parents, ils se sont sacrifiés. Exactement. Attendez, on va juste aller sur le trottoir, ça ne vous embête pas. Voilà, merci. Vous êtes sur Toulouse? Je suis sur plutôt Lourdes. Ah, chez Douste Blazy. Exact. Ah, vous avez vu, je connais. Chez Philippe, Chez Philippe. Mazal, Igor. toujours. Rachid, toujours. أهلا بوش attends عليكم السلام علي واش راكم très bien et vous bonjour jeune homme mais c'est un Algérien c'est tout je suis un Algérien Comment ça va, Rachid? والله الحمد لله t'as frère C'est un monsieur qui je est suis algérien c'est tout algérien et il est très connu. je suis juste algérien vous t'inquiète pas C'était plus connu que DJ Snake. ah lui c'est un grand monsieur DJ Snake c'est un grand Vous, monsieur c'est Rachid, vous êtes un grand monsieur. الله يحفظك بارك الله Vive les déserts. معليش Ouais, تقولها vas-y, vas-y. ah شوفوا regardez le beau passeport Voilà, il est là, il est là. تعرفي. تاعنا. الله يحفظه جديد ها ما شاء جديد الله هو خرج ضرب الحمد لله الله Merci يحفظك. beaucoup. Merci à vous بارك الله Je peux فيكم faire une photo ensemble? bien sûr خويا Ouais. bien sûr خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك Ça va sinon? والله الحمد لله انا كي نشوف الاحباب هنا في تولوز ça fait plaisir Ouais, ça fait toujours plaisir. ah oui évidemment c'est la chaleur humaine Bon, voilà notre ami Rachid. يعطيك الصحة voilà Et on merci est beaucoup Rachid. الله يحفظك Tout ce c'est que moi tu qui vous fais. remercie Et merci pour l'Algérie, tout ce que tu fais. merci beaucoup يعطيك الصحة Tu donnes des bonnes informations et enfin l'Algérie on la voit différemment et vraiment on a un vrai président. لا الحمد لله سي عبد المجيد Voilà une الحمد vraie لله. politique qui est en train de se passer. Moi aussi j'espère y aller en Algérie. ان شاء الله m'installer, لا فوي ليبر ان شاء الله راك عجبني هذا راه عجبني قال لك نرجع للبلاد ان شاء الله الله يحفظك C'est vraiment un projet. voilà en famille ان شاء الله ان شاء الله اذا بالنجاح ان شاء الله Bon courage merci à à toi vous et bonne merci. journée bon Bonne courage journée. bye bye bonjour bien sûr ça vous dérange pas je suis en vidéo Non, je me mets juste comme ça. non ça vous dérange pas j'ai dit Non, non, c'est bon. Non, ça me c'est dérange ok pas. Oui, ah bah voilà. très bien bah alhamdoulilah Merci. vous êtes sûr que ça fonctionne Oui, oui, oui. que c'est j'y juste vois que l'écran. ça. Non, c'est juste l'écran qui. on dirait qu'il a Parkinson c'est pour ça Voilà, bah, merci. الله يحفظك beaucoup. merci beaucoup à vous aussi c'est gentil pardon monsieur يعطيك الصحة صحيح oui merci à vous aussi et bonne journée à vous صحيح في الأمان Oui, ça fait plaisir. Voilà. Toujours قادا les hommes Toujours Zemmoura, à l'environnement, on essaie de faire un truc, surtout des trucs, c'est-à-dire pour la culture, on joue. Inch'Allah, on a un projet, plusieurs projets, parmi pour créer, comme on dit, un musée d'histoire naturelle. Voilà. On a des espèces, on trouve disparues, on a plein de trucs. On est bien venu avec M. Louali Jdid, Kamal Berkan, on travaille, il est bien. Alhamdulillah. Voilà. Il est bien, il fait bien, voilà, on a bien, voilà, on essaie de faire quelque chose de bien, changer les choses, c'est la vie. C'est la vie, on avec. Donc entre Toulouse et Zemmoura, voilà. غليزان انا بوكو مستقان ما كتعرف غليزان
بونس دوزيام مي كاين فيني بزاف فوالا هي الاغلبيه مستغالين مستغلين الله الاغلبيه يبارك على تولوز مستغالين وغليزان غليزان كاين وهران كاين باسكو غليزان بكري كانت في مستغالين واللي كيما نقولوا لاصاص راك تعرف سيلاس سطيف كونستانتين فوالا اي باري ما نهضروش باري عارف كان كل شيء كابيل لا كان non c'est beaucoup c'est la Kabylie ce qui paraît c'est eux qui ont construit le métro de Paris. Métro non parce qu'ils n'étaient pas encore là. C'est après la Première Guerre mondiale. Pourquoi ils disent ils ont participé parce que le métro il y a eu plusieurs lignes. Ah oui, c'est pas fait d'un coup. Ah ouais d'un coup oui. Mais le démarrage non. Ah pas le démarrage. Non, le démarrage. Non, moi j'entendais ça. Après, oui, les lignes nouvelles, oui, c'est vrai. Ah. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les constructions. Les constructions. Post-haussmanniennes à partir des années 30, oui, tout à fait. Ah. Oui, les Kabyles ont beaucoup participé. Il y a beaucoup, les Algériens. À l'époque, on ne disait pas Kabyles, on disait les Algériens, les musulmans. Et après, ou les nanas. Oui, عربي قبايلي ولد الدوار ولد البلدية ولد الدايرة. Non, on a parlé, c'est qui la Grande Kabylie, ils sont basés beaucoup. في باريس قلنا l'Est c'est-à-dire l'Alsace l'Orane وهنا كاين beaucoup مستقانا مارسي aussi beaucoup de زواني كيما نقولوا لي فوالا مارسي عارف مارسي plus de 160 je pense algérien مارسي جبدة على بالك الله يبارك غايبة أنا توجور معها توجور نساي maintenant l'association عندنا مدينتي c'est moi l'association culture et en plus on a développé l'environnement et en plus on défend aussi l'union du commerçant des artisans algériens on a un bureau de Zemmoura je suis le président. Et on essaie de faire quelque chose, travailler ensemble. Aussi, on a pour faire beaucoup de choses. La solidarité, on a voulu créer même avant, l'ancien, comment il s'appelle, on a créé la banque alimentaire. On a travaillé, on a fait 2000. عليكم لاباس عليكم بخير الحمد لله انتم والله رحمة ربي انتم معليش فيديو معليش راني في فيديو معليش والو كتب لي حسابه الله يحفظك صاحبي بارك الله فيك الله يحفظك ان شاء الله امين ان شاء الله صحيت بارك ان شاء الله في الامان صحيح قلت لك اون ايسي دو جوي توجور بارك نحكي لك على زموره باش تكون عندك اون ايدي ما كانش غيان تري كولتوريل ما با سون كولتوريل غيان وحنا بوكو علاش ما كانش كانت على مارشي دار ثقافه ثانيه اللي حاصله دار احنا اللي دار الثقافه سي جوست لا ولايه مي المركز سي اللي دار احنا دايره لوكال ولا محلي لوكال سي جوستومون ما كانش ورانا معنا دايرين اون دوموند دوبي 2020 مينيستير دانتيريور مينيستير دو لا كولتور لا ولايه بور يعاودونا اعاده لي فونكسيون تاعو عطاوها لي سوسيتي سيتادير لونسيان كيما نقولوا دار الثقافه لي سونتر كوميرسيال عطاوها لي سوسيتي كيما نقولوا ربحيه voilà c'est des sociétés par exemple le GR voilà c'est ça c'est pour ça qu'on demande les fonctions théoriques pour la culture وكان والو واش قال لكم رئيس البلديه انا مع هذا من البلديه بارتو مع depuis 2020 هو راه ناشط شويه ما يعطيكش تو سول يبو ريان ما يعطيش ولا ما عندوش ما يعطيكوش دو لا ديسيزيون تو سويت لي مويان ما كاينش لا كولتور سي ان دوفوار حنا انفيسو ديجا عندنا سينما بور لي زونفون بغينا نخدموا افيك 50 سياج ولي سياج جي ليكيبي لي سياج 55 60 السينما اللي زيموها لي سياج سون لا جي ليكيبي و l'institut d'informatique qui m'a donné le directeur et ils sont là-bas il me faut juste local les locaux ils sont fermés مسكرين ورانا معاها رانا توجور معاها سيتادير دوكا هي بالعقل حنا نخدموا توجور بور انفستير نعاونوا الدراري بنخدموا مع لي زيكولي الدراري فاهم donc vous voyez il vit à Toulouse mais toujours aller-retour مع Zemmoura pour essayer d'avancer les choses ça fait une semaine جيت ولا كنت نشوف بلاص طول طون عليكم السلام سيتادير كاين بزاف صوالح ودونيامون ترافاي كذلك سيرتو لو بروبليم تعرفوا خير مني ثاني هو تاع لونفيرونمون تاع لي زوردور تاع لي زوردور كيما نقولوا لي تاج ميناجير لا بروبروتي فوالا بنخدموا صرنا فاني عندنا سيتادير جينيرال توت لالجيري احنا صبنا ونترافاي في هذاك ان اونسيان فونكسيونير خرج روتريت كان لو ديريكتور في الجي ايا بغينا نخدم معكم نعاونوكم انا دايرين ديجا اون جورني بنتلاقاو كاع في لا ريجيون عندنا في كاع الولايات. السلام عليكم. كي راك لاباس مني؟ والله الحمد لله الله يهنيك وانت راك بخير؟ الله يحفظك خويا نهارك مبروك ان شاء الله في الامان.
نخدموا في الحبابيه ما نطيقوش نديروا صوره وحدنا يفو الكورديناسيون يفو السيت ما نطيقوش وحدنا تعرف خي مني اكيد وحده ما تصفقش هذه من بكري هذه من بكري ايوا انا هذه. معاها رانا معاها في اون ايسي دو توشي ان بو تو كل شيء توشي ان بو تو فوالا انا معاها الحمد لله. Alors, on reprend. تفضل. On parlait de quoi déjà? On parlait de diaspora, on parlait de l'Haraga, on parlait du problème avec ici les autorités locales. Ici, Je disais que la françaises. situation elle est compliquée pour la diaspora ici en France. Alors, pourquoi? On a un Expliquez-nous. contexte compliqué parce que l'Algérie elle est plus en odeur de sainteté avec la France. Avec l'État français ou le peuple français? Je pense pas le peuple français fondamentalement, mais avec le système politique. On a deux systèmes politiques qui s'opposent. Voilà. Et nous, la population binationale, si je puis dire, on est pris en étau. On est pris en étau. C'est-à-dire que vous êtes les victimes de la crise actuelle diplomatique entre Alger et Paris. Voilà. Et à votre avis, est-ce que ça peut s'améliorer ou s'empirer? Je crois qu'il faut rester optimiste et se dire que ça peut s'arranger parce que finalement le destin de la France et de l'Algérie il est lié. Par la géographie. Quoi qu'on le veuille, par l'histoire surtout le Sénégal. Ouais. Mais elle est douloureuse l'histoire pour l'Algérie. Et on est proche géographiquement, vous l'avez dit, donc il va falloir trouver de toute façon un terrain d'entente parce qu'il y a une diaspora importante en France. Statistiquement, on est 5 millions, voire un peu plus. Vous n'avez pas peur qu'elle soit expulsée à terme? Non, je ne crois pas, parce que la France a besoin de nous. Elle peut faire. Bonjour madame, vous allez je bien? ne crois pas, non. Abdullah, Une France sans ses binationaux n'est plus la France. Sarkozy avait dit lors d'une allocution que la France finalement avait besoin de ses juifs. Eh bien écoutez, la France a besoin de ses Algériens musulmans également. Et vous avez vu comment la justice l'a traité? Quel que soit ce qu'il a fait. Hein. Vous avez vu que même un ancien président... La justice a tranché. Oui, non mais même un président, dès lors qu'il est juif, la justice ne plaisante pas. Alors, on peut être fier de ce pays alors. Non, je donne juste, je vous fais pas d'une remarque. Qu'est-ce que vient nous dire cette actualité? Vous connaissez Léon Blum? Bien sûr, je connais Léon Blum. Il est emprisonné aussi, oui. C'est un juif. Oui. C'est-à-dire que la France, vous avez beau défendre la France autant que vous voulez, il arrive à un moment donné où vous rappelle votre origine. Salut Pandéoné. Voilà. Pas que lui, Sarkozy aujourd'hui, Léon Blum pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me félicite d'un pays qui met au même rang les puissants et les... Mais vous n'avez pas remarqué, c'est entre guillemets deux Arabes qui ont été emprisonnés tout de suite. Lui, il n'a toujours pas été emprisonné. Il y a Ahmed Djouri, Alexandre Ahmed Djouri, et un banquier qui habite en Suisse. Immédiatement, ils ont été emprisonnés. Pourtant, il a 81 ans. Alors que Sarkozy, il est toujours dehors. Logiquement, le mandat de dépôt dit que il doit partir directement en prison. Mais différé, oui. Voilà. Oh, il va faire une semaine en prison. Il arrive toujours à trouver des subterfuges. Il va faire une semaine en prison, quoi. Bon, voilà. Déjà, là, c'est l'avocat, quoi. Voilà. Oui, l'avocat. Il connaît. Oui, il connaît la loi. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de la diaspora. Mais il le faut. Non, j'ai pas dit il le faut. Votre analyse et votre perception. Mon analyse, c'est, comme je vous l'ai dit, M. Nekaz, c'est qu'il va falloir qu'on reprenne déjà le dialogue. Alors comment, par exemple? Ça, c'est les politiques qui le font, c'est pas nous. Vous avez un avis. Nous, à l'heure actuelle, que ce soit des deux côtés de la Méditerranée, les populations, finalement, s'entendent, communiquent, parlent. Il y a une interaction. Je pense que c'est au niveau politique que ça bloque. Et là, nous, on est démunis. Vous accordez du crédit aux sondages qui circulent à travers les médias? C'est-à-dire comme frère. Le bel frère, Abdullah Lahane. Quel sondage? Les sondages qui sont véhiculés par la presse d'extrême droite. Est-ce que vous y croyez ou pour vous c'est de la manipulation? Non, je ne peux pas leur accorder du crédit parce que c'est une presse qui est foncièrement anti-musulmane, islamophobe. Et anti-algérienne. Et anti-algérienne principalement, bah oui, il faut le dire. Et non, certainement pas. Donc vous êtes optimiste au niveau du vivre ensemble entre les Algériens, les musulmans de façon générale et le reste de la population française. Bien sûr. Mais là où vous êtes inquiet, c'est au niveau des pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement ou certains ministres. Exactement. Et vous ne craignez pas une victoire d'une alliance entre l'extrême droite et la droite en 2027? C'est possible. Et il y aura des conséquences ou pas d'après vous? Écoutez, les conséquences, elles peuvent être immédiates. C'est-à-dire la ligne conductrice de leur politique, c'est finalement de garder un socle, on va dire, une souche française dans ce pays. Parce que, bon, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? De ne plus permettre déjà aux Algériens de se rassembler. Toutes les lois qui sont
à l'heure actuelle en vigueur vont être abrogées. Soyez précis, s'il vous plaît. Pour faire avancer le débat. Rassemblement familial, par exemple. Pas de groupement familial. Voilà, il n'y en aura plus. Quoi d'autre? Voilà. Et puis... Est-ce qu'il y aura des mosquées? Pas de mosquées? Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle? Il y en a, oui. Il y a 2500 lieux de prière. Boubacar, le recteur de mosquée de Paris, il a dit qu'il y a plus de mosquées ici que d'églises. Boubacar, il a dit ça. D'accord. Ouais. Donc, vous vous en souvenez que l'ancien responsable, en tout cas, du ministère de l'Industrie algérienne, du ministère de l'Industrie algérien, qui est aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Pacha, il avait dit qu'il faut fermer toutes les mosquées. Et c'est pour ça qu'il est soutenu par l'extrême droite. C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est ça. Non, il y a un risque. Il y a un risque évident que si demain, vu le virage politique que la France est en train de prendre, oui. Qu'il y ait finalement des tensions. Voilà. Et au niveau administratif, par exemple, le renouvellement des papiers, des titres de séjour, et même la nationalité, pour ceux qui sont binationaux. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Ça sera compliqué pour effectivement renouveler ce genre de titres. Pour ceux qui ont des cartes de séjour arrivées à échéance, par exemple, ça sera difficile. Ça veut dire pas de possibilité de travailler. C'est ça. Parce que si on n'a pas un titre de séjour valide, on ne peut pas travailler, on ne peut pas prétendre aux droits sociaux. Donc ça va accentuer la précarité administrative et sociale de la communauté algérienne. Tout à fait. Et est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment que les Algériens prennent conscience de ce risque et s'organisent en amont pour l'éventualité où les choses se corsent ou pas? Mais ils s'organisent comment? Avec des associations? Avant, il y avait l'amicale des Algériens en Europe. Il y avait un début d'organisation. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? J'ai le sentiment qu'on n'est pas du tout organisé, non? Justement. Là où, justement, on est arrivé dans un contexte où on devrait l'être davantage. Et pourquoi les Algériens ne s'organisent pas? Il faudrait peut-être leur poser la question. Peut-être devenir une communauté qui est finalement consommatrice, qui assiste. Individualiste? Oui. On peut le dire. On a 19 consulats algériens. Ou alors, il y en a, ils sont peu enclins à ce qui se passe, donc ça ne les affecte pas personnellement, finalement. Donc, quelque part, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, qu'ils ne voient pas le danger à court terme. Non. Ils voient, mais ils ne bougent pas. À partir du moment où vous êtes dans un système qui a fait de vous des consommateurs, sur les cases. Oui. Voilà, vous consommez. Acheter des trottinettes électriques, manger dans des snacks. Voilà, tout est dit. Je veux dire, on arrive à verrouiller une communauté comme ça. On devrait avoir plutôt des gens qui commencent à avoir une réflexion sur ce qui se passe autour d'eux et qu'effectivement leur communauté qui est stigmatisée, s'investir plus dans la vie politique, les élus, insuffler quelque chose de nouveau. On ne peut pas rester comme ça, une communauté consommatrice en mode veille. C'est pas possible. Et d'après vous, est-ce que les autorités algériennes, par le biais des consulats, peuvent-elles insuffler une dynamique organisationnelle, c'est-à-dire inciter les Algériens à prendre conscience de ce qui se passe, à s'organiser sur le plan juridique, sur le plan médiatique, sur le plan social? C'est un collègue qui travaille. Enchanté. Monsieur... Citoyen algérien. Ouais, ben c'est bien dit, quand même. C'est bien dit. Salut mon frère. Lui aussi vit en Espagne. Il travaille ici. Toulouse ou l'Espagne? En Espagne, il travaille ici. Andorre, on m'a donné Espagne. Andorre, Là, il vit ici. Sa famille est en Espagne. Il travaille ici. C'est magnifique là-bas. Quelle linda Espagne. Mira, la meilleure vida que ha hecho en todo el mundo. Andorra. Vous voulez dire un petit mot? En vidéo. Allez. Bonjour tout le monde. Voilà. Va. Il est ensoleillé, hein, masha'Allah. Je souhaite pour tout le monde une longue vie et Inch'Allah. Inch'Allah, yatek ça. En Algérie ou la Honda? Ou la Toulouse? Dans tout le monde. Hein? Todo el mundo? Todo le monde, hermano. Et religieux aussi. Et je suis de Oligano, voilà. Et je me présente Ali Baba. On dirait un italien, non? Voilà, Ali Baba. Italien et un style italien. Je prends une photo avec vous. Avec plaisir. Bismillah ar-Rahman. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé avec ça. Eh bien, évidemment. Merci. Il n'y a pas de compromis. Vous avez vu l'accueil des Algériens? Ça fait plaisir quand même.
دونك نزيدو نتلاقاو انت تروح بيلباو كي تكون في اسبانيا Non, personne, c'est Catalunya. Ça ما داروش le consulat parce que قالوا يديروا في بيلباو. J'avais été à Bilbao 2 fois. Il était question de faire Allez, viens, allez, on y va. عاود شو معليش نقطع. بسم الله. Vas-y. عاودي اندور يا شفتوا اندور ولا لا؟ فوالا. دابا دير لا مينوت خيتا كيما لي سويسيان. C'est normal, hein. صحيت. Merci. صحيح. Je serai يعطيك الصحة. Je serai le 27 novembre à Barcelone ان شاء الله. Barcelone. Voilà. Catalonia. Catalonia, visca Catalonia. Et visca Espagne. تعرف لها انت يا. Venga, allez. Il connaît les spécificités Allez, bon courage, locales. pour tout le monde. Merci خويا الله يحفظك. Bon courage صحيح. Donc vous avez l'impression que les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas jouer ce rôle d'éveil des consciences. Je crois pas qu'il faille attendre ce n'est que Pas les- attendre. Elles peuvent contribuer par exemple, non? Je vois la communauté, c'est sérieux ce qui se passe. Les Algériens de France n'ont pas besoin des autorités françaises ou algériennes pour Non, je se parlais réveiller. d'Algérie. Le sursaut, il est en interne. Il faut que chaque Algérien prenne conscience que s'il veut rehausser l'image de sa communauté, c'est à partir de lui-même que ça commence. D'accord avec vous. Le bon Mais si ça vient pas, si ça vient pas. Ah, ça vient pas, ça viendra jamais. Ah bon? Eh oui, vous êtes chef de famille. Vous savez comment ça se passe. Si vous n'envoyez pas la bonne image à vos enfants, voulez-vous, vos enfants, soient bien éduqués avec la bonne éducation. Il est lucide, hein? Ils Notre le font. compatriote. Non, hein, mais ouais, c'est ça. Nous, on est toujours en train de dire qu'on attend les autorités. Non, pas attendre, contribuer On à est dans un l'éveil. attentisme. Je pense, on est de nombreux binationaux à penser. Et, vous savez, moi, je suis un autodidacte, hein, vous savez, j'ai pas, Ouais, bah, c'est pas. Mais vous avez une J'ai un maîtrise cursus, parfaite du verbe de Molière et de Voltaire. Là, j'ai un cursus universitaire, mais bon, peu importe. Ça C'est va. pas ça. Il est modeste, قال لي autodidacte ورا جينا. مستوى جميع الله يبارك. J'ai pas été à la Sorbonne, même, ce n'est Mais il n'y a pas besoin d'aller à la Sorbonne. Il n'y a Voilà. pas besoin d'aller. Moi, mes parents n'ont pas été à l'école, mais ils avaient une expérience de la vie. J'étais analphabète, mes parents. Et ben ouais, vous voyez, donc il y a une évolution. Alors, un petit coucou aux gens de Bien sûr. Mascara, parce que Bien mon sûr, père est de n'hésitez Mascara. pas. Voilà. Comme l'Amir Abdelkader Allah Exactement. Ibarak. Voilà. Guerre Terre de conquête et terre de richesse. Et, Donc voilà. et de résistance. Et de résistance. Voilà. Et de résistance. Et Ibrahim Fakhader. C'est ça. Et Beloumi. Exactement. Et Voilà. la famille Voilà. Qabli, elle a fait ses études au droit, c'est derrière. La Premier ministre, l'ancien. La Wilaya 29. L'intérieur surtout, oui. La Wilaya 29. Voilà, 29. Non. Sig, Mohammedia, Voilà, Paris, ben, Périgo. Sig, voilà. On est originaire de Sig, en Algérie. Donc, La Sigoua, ça vous dit quelque chose? Saint-Denis du Sig. L'olive, Exactement. l'olive, Saint-Denis la de Sig. Sigoua. Parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols à Sig. Saint-Denis du Sig. Exactement. Et voilà. La C'est de là d'où les origines proviennent, entre guillemets. Voilà. Et donc, je disais, il faut qu'il y ait un sursaut, mais de la part de la communauté. Voilà, de la chaque communauté. individu. Voilà. C'est une communauté, quand elle se prend en main, finalement, elle va pouvoir, comment dirais-je, ne plus s'attirer. Si à l'heure actuelle on a des ennemis, voilà, si à l'heure actuelle nous avons des ennemis, c'est aussi parce qu'on renvoie une image qui n'est pas forcément la bonne. Vous êtes très diplomate. Hein. Moi, je C'est vrai. dirais image Non, mais c'est détestable. vrai. Il a dit Oui, pas non, mais forcément la bonne. Bravo. On a besoin de se regarder dans la glace et de Oui. dire ce qui ne va pas dans notre communauté. Pourquoi Alors, qu'est-ce qui souvent va pas trouver un bouc émissaire? Qu'est-ce qui va pas? Allez, en 5 points. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui empêche les Algériens d'être à la hauteur des défis Alors, qui il s'annoncent? faut savoir que déjà on est invisibilisé, ça c'est une évidence. D'accord, donc on n'est pas visible. Dans 5 millions d'Algériens ou 5 millions d'Arabo-musulmans, je ne sais De pas comment Berbères, dire, voilà. On va dire d'Algériens tout court. Parlons des Algériens. Où sont nos avocats? Où sont nos ingénieurs? Pourtant, il y a beaucoup d'avocats. Et à chaque Le fois- recteur de la mosquée de Paris, il est avocat. C'est passionnant pour nos valeurs. C'est vrai. Voilà. Où sont nos scientifiques? Les 12 000 médecins. Si, alors, juste un petit bémol, pendant la crise du Covid, Oui. tous les chefs de service qui ont été Première ligne. voilà, c'était les Algériens. exactement, c'était les Algériens. Ouais, et ça, là, c'est il une paraît. fierté. C'est vrai. C'est la France qui en profite finalement. Et pas nous. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec la France. Nous D'accord, sommes, là. nous, Oui. nous sommes français et nous sommes algériens en même temps. Algériens d'abord et français. Pour ceux qui ont la double nationalité. Voilà, ou les deux côte à côte, tout dépend le sens, Oui, les oui, affinités. Donc alors, Voilà. vous dites qu'on est invisibilisé. Deuxième point. On doit s'organiser.
Donc on n'est pas organisé. On n'est Ça pas fait organisé. deux. Troisième point. On n'est pas organisé sur le plan, on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous représente sur le plan politique? Bah, il y a des députés, sur le plan religieux. Religieux, il y a la mosquée de Paris. Ouais. On va dire la dimension administrative de la religion. Voilà, on va dire ça. Et donc alors, vous avez dit, invisible, pas organisé, pas représenté, ça fait 3. 2 autres points. Pas de sérieux, pas de sérieux. On n'est pas sérieux? Pas Ah bon? sérieux. Vous pensez qu'on n'est pas sérieux? Vous pensez qu'on n'est pas exemplaire? Vous avez vu la bienveillance ou pas? Allez, bon courage, les gars. Frita. Frita, ouais, bien sûr. Voilà. Procuration. Voilà, j'ai des contacts, t'en fais pas. Allah يبارك. Non, mais ça, faut pas le dire. Non. Normalement, il n'y a pas besoin de Non, contact. le contact que j'ai, Oui. c'est pour avancer les papiers, simplement. Ils te donnent Normalement, il y a pas les besoin de imprimés. Là, ils contact. te donnent les imprimés, voilà. Là, ils sont très réactifs. Voilà. Ils sont très réactifs. Voilà. Allez, bon courage. Merci encore. Allez, ciao, on se rappelle. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le chef de service du consulat. Quelqu'un de très réactif, très compétent. Non, ils sont bien. Bah, c'est Ça pour fait ça plaisir. c'est pour ça que le ministre Ça fait plaisir. les a mis dans ligne de mire là. Les 1000 passeports. C'est pour ça que j'aimerais discuter hors caméra avec une personne là, sur l'histoire des passeports. Pour l'histoire des passeports. Pour avoir voir eu ce qui se passe. affaire avec eux plusieurs fois, Oui. notamment pour renouveler des passeports. Ou une simple procuration, Puis bon, maintenant il y a Internet, ce n'est qu'à. Oui, ça va. Ça Oui, facilite c'est de rendez-vous, grandement tout à fait, aussi oui. C'est les vrai. démarches. Bon, des fois il y a des tensions, malheureusement. C'est peut-être ça La le, vie. le Alors, petit truc qu'il les tensions, ne ceux faudrait qui, de pas la part que. des citoyens Des citoyens. ou Des des citoyens. fonctionnaires? Non, les citoyens. Ah, ils ils sont un peu pressés. C'est ça, voilà. Ouais, il fait- Taqlaq. voilà. Taqlaq algérien. Hein. Taqlaq, Ouais, ça, c'est est-ce que universel. qu'est-ce que cela nous apporte finalement? Pas grand-chose. Des difficultés. Hormis jeter le stigmate sur une communauté qui est énervée, mais qui a un très bon cœur finalement. Vous n'avez pas un meilleur cœur que si vous n'êtes pas algérien. C'est vrai. Attendez, impossible. je vais poser la question à monsieur, hors caméra. Donc je résume. Invisible, pas organisé, pas représenté. On a de Zimora Serrada, il a dit pas sérieux. Vous pensez qu'on n'est pas sérieux, le comité n'est pas sérieux? Ah oui, vous avez parlé de colère, parfois il y a un peu de colère. Donc c'est plutôt dans le comportement, c'est cela? C'est ça, ouais. Comportement, ouais. Donc vous pensez qu'on est un peu trop instinctif, un peu trop réactif? Ouais, je pense que parfois entre nous, les relations ne sont pas simples. Ah, c'est Et uniquement puis- entre nous oui, ou oui. avec les autres administrations ici en France, par exemple? Non, je pense qu'entre nous, on doit trouver vraiment le moyen de bien s'entendre, de tempérer les choses. Et puis, il faut éduquer nos enfants, c'est important. Vous pensez que nos Il y a- enfants il y a- manquent d'éducation? Oui, il n'y a pas de fatalité. C'est parce qu'on est franco-algérien qu'on est voué à peupler les prisons ou à... Ah, occuper, les prisons, je me suis senti à la maison quand Non, j'étais à mais c'est vrai, Fresnes. non, Ah, mais c'est c'est vrai. vrai, c'est Rachid. le bled. Non, mais Rachid, c'est une statistique qui est effrayante. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'utilisent les ennemis, Nos c'est-à-dire détracteurs, c'est l'extrême vrai. droite, nommons-la. Pour Voilà, nous- on leur donne du grain à moudre, si Oui. je puis dire. Pour nous On leur viser, donne pour nous effectivement- stigmatiser, voilà, pour nous stigmatiser. discriminer. Donc ouais. les statistiques ne mentent pas, les faits sont têtus. Donc Salam alaikum. voilà, il faut changer ce paradigme. Alors comment on peut faire? faut Comment pas- on peut On ne éduquer? doit pas tomber dans les pièges que nous tend le système. Éduquer nos enfants, leur dire c'est pas parce que vous naissez arabo-musulman, de culture Ou berbéro, maghrébine ou berbère, arabo-musulman, peu importe. ouais. Vous n'êtes pas des Français ancestraux, Oui. parce que Français de souche, ça ne veut rien dire. On vous est, pouvez ouais, pas c'est des réussir. Français Taïwan, qui Voilà. rigolent. Vous ne pouvez pas réussir. Ça, il faut vraiment l'inculquer. Voilà. On ne doit Mais- pas être cette population. Je peux faire une distinction? Bien sûr. Parce que quand j'étais en prison à Fresnes, Ouais. vous savez, les Algériens que j'ai rencontrés, ils sont très bien éduqués. Ils sont très polis, très bienveillants. Qu'est-ce qui les a amenés en prison? Non, c'est-à-dire, je vous donne mon sentiment. Oui, bien sûr. Je crois que c'est pas un problème d'éducation, parce qu'ils sont vraiment bienveillants. Vous savez, dès que je suis arrivé, un Algérien, il m'a amené 2 sacs de nourriture. Wallah, mahallou. Non. Gali, je te le jure. Gali, ma na'arfak ma walou, Ouais. mais t'es Algérien, nithallah. Mais d'une politesse. Il n'y a pas qu'un. Hein. Il y en a où t'as besoin d'enveloppe, des timbres, natelek. T'as besoin de manger, natelek. T'as besoin d'argent, natelek. Parce qu'on peut s'envoyer de l'argent entre prisonniers. Non, Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème
de valeurs, d'éducation. On est solidaire. On est solidaire, voilà. Mais même polis, ils sont très polis. Et pourtant, c'est dans l'ADN de voilà. de l'Algérien. Il y a que ça. Et pourtant, là, j'ai pris que les prisonniers. Hein. Oui, donc, sûr. ceux qui sont décriés en France. Et ben moi, laissez-moi vous dire, tous les Algériens, ou là les Marocains, ou là les Tunisiens que j'ai rencontrés en prison, masha'Allah, au niveau de la politesse, de la bienveillance et de la solidarité. Bon. Donc maintenant, c'est quoi vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt une espèce de liberté par rapport à la loi? C'est-à-dire que c'est vrai que pour certains, je parle des prisonniers, pas que des prisonniers, c'est vrai que ça ne les dérange pas de voler, par exemple. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas d'être en contravention avec la loi. C'est vrai que ça ne les dérange pas. Par exemple, j'ai rencontré un jeune, mais vraiment formidable. Hein. Lui, il volait des montres de luxe. D'accord. C'est pas un argument. Non mais je vous dis ce qu'il m'a répondu un Algérien, masha'Allah, vraiment, كالويز effectivement. هو قبضوه على جال سرقات على الساعة اللي ديال 30 000 40 50 000 euros. قلت له على السرقة قال له هما استعمرونا 132 سنة أنا ندي حقي. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous pensez, Rachid Nekas, ce genre de réflexion, nous on va pouvoir s'en sortir ici dans ce pays. C'est pour ça que je l'ai dit en arabe. Mais voilà. Je vais dire Voilà. là, Bon, vous avez affaire, semble-t-il, à un jeune qui n'avait pas la capacité intellectuelle à vous répondre, avec beaucoup de recul, il l'a dit avec instinct. Spontanément. Voilà, oui, spontanément. Je pense qu'il a moins souffert que les chouhada qui ont non, libéré il a pas notre pays. souffert, il est Voilà, ici, ben il est voilà. ici. Alors pourquoi tu voles une montre? Tu vas forcément jeter l'anathème et le stigmate sur ta communauté. On va venir dire qui a volé. Ça, il n'y pense pas. Eh ben oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est déjà réfléchir avant de commettre quelque chose. Tout à fait. Ça, il ne va pas y penser. Voilà, c'est fini maintenant. On est une communauté qui est éduquée, instruite, machallah. On a des étudiants qui sont dans des cursus de droit, qui développent les langues étrangères. Oui, on ne peut plus être dans ce... On a des consultants internationaux, on a des créateurs, des inventeurs, des artistes, on a tout. Donc on est invisibilisé, n'allons pas nous invisibiliser nous-mêmes et davantage. Alors, voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'après pour nous rendre plus visibles sur tous les aspects positifs de notre communauté? Eh bien, s'organiser, comme je vous l'ai dit, peut-être plus d'élus. Pourtant, on peut faire des associations ici, c'est facile en France. En collaboration, en partenariat avec des élus, c'est facile. Ouais. Il y a des élus dans toutes les villes de France, notamment des maires adjoints, des conseillers municipaux. Il y a ce qu'il faut. Le tissu associatif. Même des députés, voilà, des sénateurs, bien sûr, il y a ce qu'il faut. Ouais. Ce qu'il faut, ça reste quand même minoritaire. Oui, mais il y a quand même une vingtaine. Hein. Oui, mais bon, quand on fait l'addition, il y a quand même une vingtaine d'élus très haut placés. Il faut qu'on puisse impacter davantage. Comment faire, par exemple? Pas suffisant. Je vous dis, c'est un travail de fond, éduquons nos enfants, essayons du mieux qu'on peut, c'est pas facile, parce qu'il est notamment question de moyens et tout, les amener vers l'excellence, et puis qu'ils soient responsables, finalement. Quoi de mieux qu'un citoyen qui est responsable? Justement, vous avez parlé d'un point très précis, ça demande des moyens. Vous n'avez pas l'impression que les Algériens ont du mal à cotiser dans des associations pour des actions justement concrètes? Des actions de défense, par exemple. J'ai remarqué un Algérien, tant qu'il n'est pas en difficulté, il ne donne pas un centime, sauf pour les mosquées. Alaykoum salam, khoya, rak khair? Alhamdulillah, Allah yahfazak, khoya, barakallahu fik. Sahih. J'ai l'impression que tant qu'ils ne sont pas dans l'urgence, ils ne cotisent pas. Et quand ils sont dans l'urgence, alors là, il dit je peux te donner de l'argent, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Il faut faire de la prévention en amont. C'est ça. C'est avant qu'il faut se préparer. J'ai l'impression que tant qu'ils ne sont pas touchés personnellement, ils ne vont rien faire. C'est comme les haragas. Haragas, pour prendre le beauté, ils savent rassembler 170, 180 millions de centimes. Mais sinon, jamais. Ils ne vont jamais, par exemple, mettre ces 180 millions de centimes dans un projet collectif. Jamais. Mais pour eux, oui. J'ai l'impression que l'Algérien est devenu, pas tout le monde, bien sûr. Hein. On disait tout à l'heure que... Il est devenu un peu égoïste, un peu individualiste. On n'était pas organisé sur le plan, on va dire, constitutif. Oui. On a le CRIF en France, pour la communauté juive. Tout à fait. Pourquoi on n'aurait pas l'équivalent pour la communauté musulmane? C'est pas une histoire d'Algérien, on est vraiment on parle d'islam là. Oui, parce que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a le croyant et il y a Dieu. Allah subhanahu. Alors que les chrétiens et les juifs, ils ont une structure hiérarchique. Oui, mais nous, quoi qu'il arrive, les temps changent. Il y a le consistoire pour les juifs, il y a le clergé pour les chrétiens. On a besoin d'une représentation. Oui, vous avez mis l'accent sur ce point-là. Ça ne peut pas être la mosquée de Paris qui est d'obédience algérienne, vous le savez. Ça va créer forcément des dissensions. Tout à fait. Les Marocains, nos frères tunisiens, nos frères marocains ne vont pas souscrire. Il faut justement rassembler tous les musulmans, parce que c'est une religion
universelle, Sur le plan avec citoyen. une prétention universaliste. Donc elle ratisse large. Donc, là, il faut... Y compris l'Afrique noire. Donc il bien ne faut sûr. pas se chamailler avec le Donc, Mali, voilà. le Donc, Niger. Faut arrêter les problèmes. Il faut aussi organiser dans ce sens-là et pas forcément attendre que les autorités françaises viennent mettre leur nez là-dedans et dire bah voilà, il faut un islam de France ou en France ou je ne sais pas comment on pourrait le mettre. Oui, oui, j'entends l'islam les éléments de langage. Alors que l'islam, c'est l'islam tout court. Voilà, tout simplement. Mais il faut s'organiser. C'est important. Et vous, par exemple, au niveau local, est-ce que vous seriez prêt à participer à un projet collectif d'organisation? Écoutez, si ça peut apporter du crédit à la communauté, pourquoi pas? On a encore beaucoup de lieux de culte qui sont... Non, mais plus largement, au-delà même Voilà, du culte. ouais, bien sûr. Faire en sorte qu'il y ait une représentativité locale aussi. Parce que si chacun dans sa ville, par exemple, allez, Toulouse, parce qu'on est à Toulouse, Marseille, Perpignan, Nîmes, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, si chacun s'organise localement, après c'est plus facile d'organiser nationalement. Et en plus, sur le plan européen. Ça sera d'autant plus facile, M. Neka, si la sensibilité de ce politique de ce pays reste à gauche et pas à droite ou à l'extrême droite. Et pour ça, encore faut-il que les Algériens ou les musulmans, de façon générale, votent. Est-ce qu'ils votent aujourd'hui? C'est un travail de ça. Voilà. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Et alors, qui vote, ça c'est une très bonne question. Ah bah s'ils votent pas, vous pouvez rien faire. Voilà. S'ils votent pas, vous pouvez rien faire. C'est pas facile. Vous avez, même pour les élections algériennes, vous avez vu, le taux de participation est très faible. Faible. C'est très faible. Les gens ne se sentent pas au plus concernés parce qu'ils estiment que... Parce je sais pas, eux, ils ne s'intéressent pas à la politique. Qu'est-ce qu'on dit? Si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est eux qui Il va s'intéresser à vous. Il y a un désamour de la politique et... Non mais vous n'avez pas remarqué un dégoût, que ce soit la France ou l'Algérie, les Algériens ne votent pas. Oui, bien sûr. Ils ne votent pas. Mais après, ils se plaignent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ici aussi. Mais ils ne votent pas. Oui, oui. Je parle des Algériens d'ici. Là, par exemple, ils ont des problèmes, par exemple, en France. L'abstention, c'est un phénomène qui est récurrent. Féroce, surtout les Algériens. Ou deux pays, ou deux communautés. Non, mais surtout les Algériens. Moi, je trouve que c'est pas que c'est trop tard. Par exemple, pour nous, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard. Non, mais c'est Rachid, vous qui sondez beaucoup d'Algériens dans les rues, vous prenez la température, quasiment tout le temps. Oui. On va dire, vous êtes un acteur, un observateur, on va dire, de terrain, et donc vous avez le ressenti de nos compatriotes. Oui. Pourquoi ils vous disent qu'ils ne votent plus? Et pourquoi ça ne les intéresse pas? Ils sont dégoûtés. Non, pas dégoûtés. Non, il ne faut pas dégoûter. Si, il y a un dégoût. Non, ça c'est la classe moyenne qui est dégoûtée, la classe moyenne. Mais le citoyen lambda. C'est bien la classe moyenne. Je vais dire la différence. Vous ne sondez pas les élites dans la rue. Non, si. Mais ils ne veulent pas se montrer dans les vidéos, c'est pour ça. Non, après on discute. C'est pour ça, parfois je suis obligé de faire des pauses justement pour discuter avec eux, parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur d'aller à l'aéroport. Non, c'est la classe moyenne qui est dégoûtée. Le citoyen lambda, le citoyen normal, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Tout ce qu'il veut, c'est les avantages. Oui, bien sûr. Il veut juste les avantages. Donc, c'est soit élection algérienne ou élection française, il n'en a strictement rien à faire. C'est la classe moyenne et l'élite qui, elle, est préoccupée. Vraiment préoccupée par le manque d'exemplarité. Vous avez vu un président condamné pour association de malfaiteurs, c'est quand même incroyable. En Algérie, vous avez vu, il y a l'ancien ministre du Travail qui était il a été condamné à 7 ans de prison. Donc quand cette classe moyenne voit qu'en France ou en Algérie, un certain nombre d'élus ou de ministres ou de présidents, salam alaikum, khoya washrak, rabbi yaounak, al-khadma, la peinture, khoya, la peinture. Alhamdulillah. استعربك معليش يقول كلمة على الخدمة sur le travail. Est-ce que les Algériens travaillent? Oui, ils ont pas peur de travail. C'est ça ma question. Est-ce qu'ils sont à l'heure? معليش تقول لها هذه؟ Oui, Allez, bismillah, voilà. Parce que justement, pourquoi je... Salam alaikum. Voilà, alaikum salam. Pourquoi je lui ai posé la question? Parce qu'il est en tenue de travail. Il est en tenue de travail. Et moi, quand je vois un homme en tenue de travail, un homme ou une femme, il va le faire. Donc, Jazairine, خدام ولا تشوف الناس dans le domaine du bâtiment, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont à l'heure? Est-ce qu'ils sont réguliers? Voilà, 3 questions très pratiques. قولوا صح. ouais صح. بسم الله. الكذب لا ماشي كذب. Déjà le كذب حرام. لا ماشي حاجة. Mais sinon, c'est juste pour... On vise personne, c'est juste... Est-ce que على حساب خدمتك والتجربة تاعك, est-ce que les Algériens
معليش روح لنا écoute دركا كيف نقولوا كي نعودوا نخدموا بيناتنا وي franchement c'est magnifique. Ça Entre Algériens. Il y a le respect, il y a tout. D'accord. Bon, on parle avec les étrangers, Allah wa كل واحد كيفاش. Oui. Mais بيناتنا les Algériens, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà, il y a le respect et tout. Pour les horaires, bon, c'est 50-50. Ah, donc on a un problème d'horaire. Hein. Ouais, pour les horaires, ouais. Personnellement, moi-même, je me نقولش هذا. Il est fort, il est honnête, hein. Il est Ah oui, honnête, oui, hein. oui, oui. C'est Ah tout ouais. Ramadan, Ramadan. لا لا رمضان سي با لا رمضان لا يحسن العواد رمضان نبداو على 9 نكملوا على 7 دونك لا يحسن العواد في رمضان سي با فاسيل non non يبارك فيك non non de façon générale mais c'est عامة donc l'horaire on a un problème 50-50 les horaires on a un problème d'horaire. est-ce qu'ils يخدموا tous les jours sauf pour ceux qui ont des contrats oui ils sont obligés. Pour ceux qui sont indépendants, ça c'est comme ils veulent. Ça c'est indépendant. يا تبارك الله فيك. non mais par exemple تاعك راك خدام الشركة تاعك ولا عنده واحد؟ لا indépendant. indépendant الحمد لله. est-ce que اللي يخدموا معاك est-ce qu'ils يجوا كل يوم الخدمة؟ لا انا ما عنديش خدام. تخدم وحدك. الله يبارك فيك. انا قال لك بومية ترسل مع لا كومباني. C'est dur de travailler avec des Algériens? Non, non, au contraire. Non, mais il faut les payer, il faut tout ça. Oui, oui, donc c'est pour des raisons financières. Voilà. Ok, très bien. Mais sinon, des fois quand on a besoin de manœuvres, on a des manœuvres, franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc les Algériens, par exemple, لو كان على حسب les chantiers اللي شفتهم نتايا, par exemple du lundi au vendredi, Ah oui, oui. ماشي par exemple mercredi صباح ما تشوفوش. Non. Ah oui. Donc ils sont sérieux alors. C'est sauf pour le travail. C'est sauf qu'ils sont pas ponctuels. Ceux qui ont des CDI. Oui. Et les CDD? Les CDD aussi. Qu'on a un contrat. D'accord. Ils sont corrects. En bas, autre chose, je ne peux pas savoir. Ah, اسمح لي, اللي ما عندوش contrat, يعني اللي ما عندوش قواعد. C'est ça. لا, c'est celui qui n'a pas de contrat de travail. Celui qui n'a pas de contrat de travail. Ah, parce qu'il y en a qui travaillent sans contrat. Les indépendants. Ok, وهذو كاينين يقولوا ساعة من كذا كاينين بلاك. D'accord. Il y a beaucoup de blagues? Oh, ça va. À peu près. Pourcentage. Et la pourcentage? والله ما نجم نقول لك je peux pas te le dire. Mais non, vous inquiétez pas, on vise personne. Non. C'est intéressant le terrain, vous avez vu? Bah, on dit la vérité. Oui. ما نكذبوش. C'est-à-dire, هنا في فرنسا, il y a un certain pourcentage de blagues, c'est ça? Oui. Sinon, on s'en sort pas. Ils s'en sortent pas. C'est pas qu'on s'en sort pas. Pardon, excusez-nous. والله السلام عليكم. السلام عليكم. جيت كنت نستنى فيهم. الفلاب. دابا شيخ دابا والله تبارك الله فيك. يبارك فيك صحيح. Merci beaucoup. Enfin, merci. يعطيك الصحة. Merci pour votre honnêteté. Merci pour votre honnêteté. يعطيك الصحة. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وربي يعاونك. Bravo. Oui, c'est authentique. عليكم السلام. واش راك خويا؟ Ça va بخير؟ لاباس؟ أني معك اليوم. Vous voulez dire un petit mot? تفضل. شنو نقولوا؟ Vous êtes libre, hein? اش بنقولوا فاش راكم تهضروا؟ On parle comment on peut améliorer la situation. بنحسنوا الأمور. ان شاء الله يليق يا امر. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le sujet. Comment الرجل المناسب في المكان المناسب. Voilà, donc la bonne personne à la bonne place. C'est ça. يكون عندك لا فولونتي، يكون عندك احنا نقولوا حب الوطن. الانسان كيخدم خدمه الا كيكون سير منها. فاش كتجيب واحد خاطئ. Pas de bricole. Pas d'amateurisme. C'est ça. Parce que parfois تجينا parfois يعكسوا لك حاجه souvent on ressort dans vos discours. On a affaire des amateurs. حاجه وغادي يقول لك حاجه. C'est ça le problème. ما عندناش من الكلمه ولا كيف؟ سي با الكلمه ça change un peu. Ça va تلقى انا جو هذاك حاجه من بعد une fois demain tu vas trouver un autre agent. C'est normal. Oui. Là, طاير. Enchanté, اسمح لي. واش راك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير هيا. الحمد لله وانت هادو كاع جزائريين انا كاع. Nous sommes tous des Algériens. الحمد لله. الحمد لله. Vous voulez dire un petit mot? الله يحفظ بلادنا ان شاء الله. ان شاء الله. المهم السلام عليكم. Ça m'intéresse ce que vous avez dit. Ça vous dérange pas? Pour filmer? Non, dire un mot. Non. C'est que positif. Non, que du positif. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Donc vous avez l'impression, c'est pas uniquement les Algériens, c'est ou les autres administrations ou la sécurité. Je sais pas. أنا peut-être هنايا مانيش عارف. Ici au consulat? Oui. ماشي كاع واحد ولا وحده. واحد مانيش نقول كاع. ماشي مع الناس كاع. C'est normal. Il faut faire une lettre. Une réclamation. J'étais à Grenoble hier, consulat de Grenoble. Moi, franchement,
je l'ai trouvé extraordinaire le consulat. À l'intérieur, istiqbal, la réception. J'ai pas entendu un bruit. Le bâti. Le bâti et la gestion en interne. Ah non, le bâti est magnifique. Souvent, on avait des consulats qui, malheureusement, oui. n'étaient pas dignes de la République algérienne, qui étaient logés dans des rues inaccessibles, des vieux bâtiments. Le bâtiment, magnifique. J'ai le souvenir de l'ancien consulat de Strasbourg, dont je dépendais. Oui. Ah, moi, je l'ai vu en 2018. Il est magnifique. Vous avez vu le nouveau. Vous avez vu le nouveau, M. Nekaz. Oui. Vous n'avez pas vu l'ancien. Salam alaikum, frère. Vous n'avez pas vu l'ancien. Donc, là, mais il y a des améliorations. Bien sûr. On a remis le consulat, quartier de l'Orangerie, là où il y a toutes les ambassades finalement. C'est là où un pays comme l'Algérie doit avoir. Digne de ce nom. Exactement. Eu égard aux autres pays, hein, mais oui, surtout. l'Algérie, elle se doit d'avoir. Eh ben, مرحبا بك خويا. C'est une déclaration d'amour. Déclaration d'amour en direct. oui, mais يعطيك صحة ça fait plaisir. معليش راني فيديو معليش. عليكم السلام. لا لا خويا لا معليش لا ماشي مشكل نتايا السلام عليكم. عليكم السلام. بخير لاباس؟ انا من نتايا ما خاصك والو. الحمد لله. ما شاء الله ربي يزيدك ويغني اي واحد. انت عندك راي هضرته كاين اللي عجبك كاين اللي ما عجبش. سي نورمال. من بكري كاين يدخل جنة كاين يدخل النار. كاين يدخل جنة كاين يدخل النار. صح. مليحة. يعطيك الصحة. عليكم السلام. هذه هي انت عندك راي نغبنت نقربت تاع بوك صحتك طاحت انت قادر تاكل دراهمك وتبرح. السلام عليكم صاحبي. الله يحفظك خويا. بارك الله فيك يعطيك الصحة. Vous savez, vous êtes un personnage clivant, monsieur Nekaz. Je connais au moins une personne qui vous déteste. Ça c'est bien, c'est bon signe. Et au moins une personne qui vous adore. Alors, ça équilibre. Eh, match nul. Voilà. Donc vous êtes dans le vrai. Voilà, non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que beaucoup de personnes, moi qui vous suis un petit peu, vous reprochent finalement votre position. Vous ne savez pas où vous vous situez. Est-ce que vous roulez pour vous? Est-ce que ce que vous faites, c'est quoi rouler pour moi? Ça fait 12 ans que je suis en... Non, je vais répondre. Moi, je vous fais que... Allez, je reviens. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et surtout, vous êtes... C'est normal. Oui, c'est normal. Sans filtre. Sans filtre. كما تقولش الصح Sans filtre. ما ندير والو كلشي تمشي على الصح مسكين هذاك اللي Sans filtre. Ce que je vous disais, c'était pas une reproche. Mais vous pouvez. Moi, je suis pour. Je suis preneur. C'est ce qui se dit là ou là, quoi. C'est que les gens vous reprochent parfois d'être peut-être dans un combat plus personnel, intéressé. Tu oublies, on va dire, la communauté, c'est-à-dire que alors, moi je ne suis pas du tout dans cette... Ça m'intéresse, voilà, c'est ça. Quand vous dites rassurer les gens, votre auditoire par rapport à ça. Vous avez conscience qu'il y a des gens qui vous suivent et qui... Alors moi, les suiveurs ne m'intéressent pas, ceux qui me suivent. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui partagent votre idéal. Ah merci, ok. À partir du moment où vous êtes une personnalité publique, et vous l'êtes, que vous le vouliez ou non, M. Nekaz, les gens vous suivent. Je suis un militant public, militant de terrain. Nous sommes tous des militants de public. Il y en a qui se taisent malheureusement. Oui, ils ont peur, c'est normal. Et il y en a qui émergent comme vous, et vous, ça fait longtemps que vous êtes... Alors, je vais répondre à votre question. Première chose, je n'ai jamais eu un poste, ni en France, ni en Algérie, ni aux États-Unis, ni en Espagne. Jamais. J'ai jamais eu de fonction. Donc jamais quelqu'un m'a payé pour faire ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est de mon propre argent, celui de ma famille, mes frères, mes sœurs, ou avec ma femme et maintenant mon fils qui travaille. Vos ressources personnelles. C'est totalement personnel. Et je défie quiconque de prouver l'inverse. Voilà. Première chose. Donc quand les gens disent « je roule pour moi », ça fait 12 ans que j'ai investi. Ma santé, mon temps, salam alaikum. Salam. Ma santé, ma volonté, mon confort personnel, ma famille. Pendant 4 ans, j'ai pas vu ma femme et mon fils. Donc quand les gens me disent il roule pour lui, je dis ok, mais j'ai gagné quoi en 12 ans? J'ai gagné des problèmes. La prison en Algérie, la prison en France, j'ai eu que ça. Donc les gens qui disent ah Rachid il roule pour lui, ça ok, qu'est-ce que j'ai gagné? Si quelqu'un peut me prouver un virement ou là un chèque ou là une mallette, il faut voilà, que les choses soient dites. Maintenant, mes détracteurs, évidemment, les détracteurs, notamment en Algérie ou en France, non mais ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils passent leur temps à signer des contrats avec des multinationales corrompues. Ceux-là, ils ont très très peur. Donc évidemment, ils utilisent des moyens très importants à leur portée pour essayer de me décrédibiliser. À votre avis, pourquoi je viens sur le terrain? Je viens sur le terrain, vous avez vu, je ne me cache pas. Est-ce que vous considérez comme un lanceur d'alerte, M. Nekaz?
Sur les questions énergétiques, oui. Et sur les questions énergétiques historiques et diplomatiques. Oui, ça, j'y vais. Moi, je dis ce que personne n'ose dire. Moi, je dis les choses. Quand je vois quelque chose un peu tordu, je vais le dire. Surtout, mais toujours l'intérêt de l'Algérie. Moi, je défendrai toujours les intérêts supérieurs de l'Algérie. Alors, en Algérie, ils ne font pas la différence entre l'Algérie et le gouvernement. Le gouvernement, il est provisoire, le gouvernement. Et même dans le gouvernement, tout le monde n'est pas à critiquer. Moi, je vise que 2 ministres. Ceux qui ou signent les contrats ou cautionnent les contrats avec des multinationales corrompues. Oui, je suis très précis. Hein. Il faut l'être. Voilà. Et moi, le président, je le soutiens pour 2 raisons. La première raison, c'est que depuis qu'il était chef du gouvernement, en mai 2017, je l'ai toujours soutenu parce qu'il luttait contre la corruption. Il lutte toujours. La preuve, il y a un ministre qui vient d'être condamné, un ex-ministre, à 7 ans de prison. C'est pas moi qui le mets en prison, c'est la justice algérienne. Donc quand les gens me disent, oui, mais comment tu peux oser critiquer un ministre? Mais attendez, mais tous les ministres ne sont pas excellents sur le plan moral ou sur le plan technique. La preuve, l'ancien ministre du Travail était condamné pour corruption, 7 ans de prison. On a 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, en prison pour corruption. Donc, écoutez, moi j'ai un axe, c'est la lutte contre la corruption. Donc voilà la raison première pour laquelle je soutiens le président Abdelmadjid Tebboune. Et la deuxième, il m'a accordé 3 grâces. Si je n'avais pas bénéficié de ces grâces, vous croyez que je serais dehors aujourd'hui avec mes compatriotes ici devant le consulat algérien de Toulouse? Et moi, j'ai été élevé à reconnaître les gens qui vous font du bien. Et il m'a fait du bien, donc jamais je ne le critiquerai. Mais je dis bien, jamais. Voilà. Alors, si les gens veulent me critiquer... Vous avez toute la latitude pour critiquer le système. Non, certains ministres. Sur la base de preuves. Sur la base de preuves. Voilà. Quand on critique, on apporte des preuves. Barakallah. On ne peut pas critiquer comme ça, de façon spontanée, dire hasardeuse. Voilà. Exactement. Mais vous avez tout à fait le droit, c'est votre droit en tant que citoyen algérien, de critiquer ce qui ne va pas et dire aussi ce qui va bien aussi dans notre pays. Évidemment. Voilà. La preuve, vous avez vu. Je vous ai parlé du consulat de Grenoble. Là, ici, le consulat ici à Toulouse. Bravo. Bravo. La dernière fois, je vous rappelle, sous feu Bouteflika, ils ont fermé sous mes yeux le portail. Ça, c'était sous feu Bouteflika. Là, vous regardez, la porte est ouverte. Alhamdoulilah. Donc, il y a une amélioration. En plus, je suis venu féliciter le consulat parce qu'ils ont accordé 1000 passeports à des haragas qui étaient en situation de précarité administrative totale. Après, on peut juger de l'opportunité ou pas. À partir du moment où un Algérien est ici en situation difficile, je pense que là... Oui, c'est une première d'ailleurs. Aucun consulat n'avait fait auparavant. Alors, en Algérie, non, mais les Marocains et Tunisiens le font. Je parle pour l'exemple algérien. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, je dis chapeau. Parce qu'on ne peut pas laisser un Algérien en difficulté. Bien sûr. Après, même s'il veut retourner en Algérie, il peut. Oui, moi, je suis, par exemple, je vous donne mon sentiment. Moi, je suis pour que l'Algérie accueille tous ses enfants qui sont expulsés. Par exemple, les OQTF. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas nos OQTF. Ce sont des Algériens. Et moi, je suis non seulement pour qu'on les accepte. Mais pourquoi, selon vous? Non, je vous donne mon point de vue. Oui, mais moi, je veux qu'un Algérien, il faut qu'il ait sa dignité. Voilà, mais pourquoi le système aujourd'hui en Algérie ne récupère pas ses OQTF sous le centre de l'actualité? C'est on va dire un sujet une pomme de discorde entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. Pourquoi l'Algérie n'entend pas récupérer ses OQTF? Eh ben, je vais vous donner ma réponse. En cela, il n'y a rien de mal. Peu n'importe, si c'est enfants qui maladie, il faut le récupérer. Ah oui, moi, c'est tapis rouge, les fleurs et un verre de lait et une date. Voilà, marhaba comme les Algériens. Alors, avant, l'Algérie récupérait un certain nombre d'OQTF. Mais dès que Macron, le président Macron, a reconnu la marocanité du Sahara occidental, là, l'Algérie s'est fâchée. Mais voilà. Elle s'est braquée, effectivement. C'est fâché, carrément. Fâché. C'est vrai. Voilà. Mais on ne peut pas gérer un État avec de la colère. Jamais. Surtout quand il s'agit de 5 millions d'Algériens en France. Et la relation franco-algérienne, elle ne peut pas se nourrir de colère et de ressentiment. Sauf si c'est ponctuel. Là, pour marquer le coup. J'entendais parler de nos compatriotes et la personne que vous avez à l'instant interviewée vous disait les bonnes personnes à la bonne place. Il a tout dit. Des deux rives, des deux côtés de la Méditerranée, on est en présence d'amateurs, que ce soit du côté algérien, du côté français. C'est pour ça que la crise diplomatique n'arrive pas à dire. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais en tout cas, les acteurs du dossier cruciaux. Du dossier. Voilà. Du dossier Là, Algéro-France. Voilà. En tout cas, ceux qui prennent part de près
Voilà. Notre diplomatie, elle est en panne des deux côtés. Quand on voit comment, malheureusement, on a quoi, Qu'est-ce qu'il faut une faire querelle, une on a affaire à une querelle d'écoliers. Qu'est-ce qu'il faut Je ne pas De- parler. Il y a 50 ans, ça serait jamais passé. non, jamais. Du temps de, je sais pas moi, De Mohamed Siddiq Ben Yahya Allah yarhamou, de Sherif Gellal, voilà, voilà. jamais. Et même du côté français. Oui, il y On avait ne des peut grands pas hommes d'État, gérer la relation franco-algérienne avec des amateurs. C'est tout. Alors là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. C'est pas moi qui. Après, l'amateurisme, il est là aussi. Hein. Oui, oui. L'amateurisme, il est là. Des deux côtés. Des deux côtés. Quand je vois comment l'Algérie a été traitée, C'est terrible. non. Quel que, C'est honteux, c'est honteux. quels que soient les dossiers qui bloquent ou les désaccords de fond, il faut trouver une solution pour reprendre le dialogue. Pragmatique. C'est- Dans l'intérêt de dans l'intérêt l'Algérie de tout et de le la monde. communauté algérienne. Avec Non, mais là, je parle avec une je pense à diaspora quand même de 5 millions. voilà, c'est faire fi de la population qui vit ici tous les jours. Quoi. Voilà, donc nous, quand je vous dis, on est vraiment pris entre deux étaux. C'est vrai. On ne veut ni renoncer à notre vie ici, parce qu'on est. Alors on est moi, des je ne vous citoyens cache pas que congolais. je Vous l'avez favorise. fait pour d'autres raisons. Non, mais en plus, je favorise celles et ceux qui veulent retourner en C'est ça. Algérie. Et on ne peut pas non plus faire fi du pays d'où l'on vient, puisque c'est comme ça. C'est sûr, je suis Voilà, d'accord. on est- Mais vous savez que le recteur de la voilà, mosquée. on sera éternellement basculé entre les deux. Vous savez, le recteur de la mosquée de Paris, Shamsuddin Hafid, a dit que les grands perdants, les victimes de la crise entre Alger et Paris, c'est la diaspora. Donc, Bien sûr. il est lucide. Bien sûr. Il est lucide. Mais malheureusement, les affaires étrangères du côté algérien, c'est pas une priorité. La preuve, on n'a toujours pas d'ambassadeur. Et vous savez que l'ambassadeur, c'est le chef d'orchestre de tous les consulats. Bien sûr, c'est la représentation diplomatique. C'est celui qui défend l'image C'est le de l'Algérie. C'est le pourparler. Ah, C'est oui. celui Voilà, qui. le porte-parole. Voilà, le porte-parole. pardon. Oui, je vous C'est le comprends. porte-parole effectivement des gens qui vivent ici. Ah oui, 5 Voilà, millions. des binationaux. C'est pas 30 personnes. Hein. C'est pas rien. C'est 5 millions là, les gars. C'est pas qu'ici, mes amis aussi m'appellent, vous êtes à New York, hein, ils m'ont dit c'est la même chose. Hein. Non, New York. Non, je parle à la communauté algérienne Ah, là-bas. écoutez. Pareil, c'est pas entre eux. معليش نقول لك حاجة؟ Vous voulez que je l'appelle il dit ces choses. Chaud, chaud, New York. Il y a un consul général. à Non, New je York. parle à la communauté, je parle pas de l'administration. Oui, oui. Je parle Non, mais là, on a des vrais représentants. La communauté. On a un ambassadeur. Je sais. Son Excellence Abri Boukaddoum. Elle était ancienne ministre des Affaires étrangères et ponctuellement premier. Non, il y a du haut niveau à New York. Je parle de la communauté, les Algériens, Oui. je parle pas de... Ils sont pas beaucoup. Voilà, et même là-bas, ils sont pas aussi entre eux. Ça معليش نقول لك حاجة. La qualité de la communauté algérienne aux États-Unis, c'est pas la même qu'ici. Là-bas, il y a beaucoup de cadres. Hein. Oui, cadre. Ah oui. C'est pas la même diaspora. Oui, c'est pas la même gamme. Vous allez en Californie, parce que je suis souvent en Californie, comme vous le savez, Moustawa, Masha'Allah, faut dire la vérité. C'est-à-dire aux OQTF, Haja Qlil, hein, les OQTF, Oui, hein. oui. Ici, on a beaucoup. D'ailleurs, on ne peut pas appeler ça les OQTF aux États-Unis. Oui, voilà. Salam alaikum, Azoul Fellah, comment ça va? Vous allez bien? الحمد لله الحمد لله الحاج. في التيك توك بتهضر الحاج. تفضل الحاج معليش. هيا تفضل اش تفضل. بغيتي نقول؟ اللي جات في قلبك ولا في راسك كما تبغي. في قلبي انني مغبون على الفيزا على الفيزا تاع الجزائري نتايا؟ ما الجزائري نتايا؟ الجزائري على فيزا شدير به. الفيزا تاع هنا تاع المدام راني عايش وحدي هنا باه تجيب بالك مدام. بالك جايه توك قولي شخص. بالك يكون عندك خبر كيف نديرو هيا فهمنا رانا شوف رانا كاع جماعه جزائري. خاص الفيزا كاع كاع خوا كيما يقول يعطيك صح مدام راهي هنا ولا اللي هي؟ صح دارك باغي تجيبها هنا. ما يجيبها هنا صح في لا بريفيتور فيزا لون سيجور لون سيجور كور سيجور ما قبل لا لون لا لازم لون. درت الدوموند دو فيزا درت ريغروبمون. الجروبمون ما قبلوه ليش ils ont tout annulé على بالك ils ont tout bloqué ماشي annulé بلوكاو كل شيء. مع هذه الازمه بين الجزائر وفرنسا بلوكاو كل شيء. معليش من قدام حل. شكون هما لي فور راح الجزائر ولا فرنسا ولا ربي هو البلو فور. هو اللي يغلبهم كاع. احنا قعدنا في الوسط لا شوف ماكرون حبسهم. روطايو ريحنا منه شويه ثاني ما ريحته مازال يبقى في بلاصته. لا يقعد في بلاصته هذاك واعر هذاك. Ça veut dire ils ont rien changé. Oui non rien n'a changé. هو تبوني يركع. وي سا نو هذه نو هذه ماشي ميم نيفو. هذاك رئيس وهذاك وزير ماشي. لا هذاك عينوه والاخر انتخبوه ماشي كيف. لا وي هناك نوميلو كيلو سي با بريزيدون يا مرات
الشعب داره بريزيدون وهذاك هو داره غير البريمير. عينو برك عينو. إلا تنومي هذا ما كان. هنا اش قالوا لك هنا في الكونسولا؟ يقدروا يعاونوك ولا لا؟ اش قالوا لك؟ هاي ما يعاونوني. واش قالوا لك؟ قال لك روح على بريفكتور. وي هذه لا ما قلت لكش على هذه يعني ما. لا قول لهم نورمال. مع الشونجمون تاع الباسبور. اوكي. شوف هذه القضيه هذه تاع الجروبمون بلوكاو. مانيش عارف شحال. بدات تيتي سسبوندي. هذه الاولى تاع لي فيزا لون سيجور حبسوهم. درت دوموند تاع لا ترانسكريبسيون. وي. صافي 3 موا ولا 4 موا ما كاينش على هذه اللي بغيت نسقسي. كي نعيط لهم في التليفون لازم تروح شوف بلاص. فوالا نون سي نو ماشي بعيد اقبض التران ولا الكار يدير كيما وليدك. يلا ب 200 اورو ولا من تعبوك ها؟ صح لما تجي ما تزوجش هنا نورمال ما تتعب روحك ما والو. ها؟ انا ما بديش نتزوج هنا هكاك ما تتعب ما تكسر راسك ما والو. والمدام كي نديرها؟ لا كان هي مبكري فن؟ ايه ولا جاميتي لا. اوكي جي. انا كنت متزوج هنا بولادي هنا مطلق. اوكي دوزيام مارياج الله يبارك. فهمتك. تروازيام مارياج الله يبارك. تزوجت المرأة دهر كونسير. عاود ثاني المترو. سي با فاسيل. ولادك يعاونوك شويه ولا لا؟ خاطيني وخاطيني. هذه واعره. وبارلي دو فالور تو تالور. شاكان بور هذه واعره شويه. الله ربي يقدرك. مع الديفونس على مير هذه. اوكي. صار نورمالمون الجيل تاعك ما يطلقش. يا معليش اسمح لي الحاجه نورمالمون حنايا والديا الله يرحمه. لي زيفينمون يطيحوا عليك ما تعرفهم. صح. انا والديا كيما القط الفار الله يرحمه بصح جامي طلق ما كانش. صح القط الفار 50 مارياج. ايه الله يرحمه. Au bout de 50 ans, vous imaginez? أنا ولدي راه عنده 53 دور. لا نديري 62 الله يبارك. الله يطول في عمره إن شاء الله وأنت فاهم ديال الحاج. صغير أنا جابز روحي وما جاب ديال روحي. نورمالمون يفهم روحه وليدك الكبير. كيسموه؟ كريم. يا سي كريم رانا مع الحاج هو شويه احترم الحاج على بالي بلي في كل عائله كاين المشاكل. ما يعرفش كلمه عربيه. Oui alors ok معليش. Bon mon cher Karim, je suis avec le papa. Moi je m'appelle Rachid Nekaz. C'est un message spécialement pour le fils de l'Hajj, donc pour monsieur Karim. On a le même âge, 53 ans. Vous savez, quels que soient les griefs, les reproches qu'on peut faire à nos parents, dans tous les cas, ça reste nos parents, quels que soient leurs défauts. Et on a tous des défauts. Je pense qu'ils méritent un peu de considération et de respect. Et encore une fois, quels que soient les défauts qu'ils puissent avoir. Donc je vous demande, en tant qu'Algérien, d'aider le papa. C'est tout ce que je vous demande. Et désolé de m'être ingéré dans vos affaires familiales, mais quand je vois un grand monsieur comme ça, je pense à mon papa, et je pense que vous savez que l'horloge tourne, vous savez, la montre tourne, les aiguilles d'une montre tournent. Et j'ai pas envie que vous regrettiez de ne pas avoir discuté, parlé avec votre papa au moment où c'était possible de le faire. Voilà, et désolé encore une fois, et bonne journée, monsieur Karim. يحفظك واسمح لي يا سنك ربي يحفظك الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله هذه يلا في الله يسلمك ان شاء الله الحاج واسمح لنا عن c'est dur. En opérer comme ça, c'est bien. C'est touchant. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la communauté? Ah oui, bien sûr. Je pense que ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années qu'il est là. كان عندي 5 سنين. Ma famille, elle a fait 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Beaucoup de personnes seules comme ça, qui vivent dans la précarité, oubliées par les leurs en fait. Hein. C'est ça. Plus d'enfants. Quelle que soit la raison. Rompus, non. Quelle que soit la raison. Il y a beaucoup de choses qui changent. Même au sein de notre communauté, c'est... Oui, il y a un effritement des valeurs familiales. Exactement, tout à fait. Le tissu familial, il est... Et en plus, donc, il y a un problème administratif. À son âge. Ben oui, il n'a pas la force. Il n'y a plus de regroupement familial. Ah, voilà. لا ما الامور ما سهله والله ما سهله. Ça, tout le monde, presque la majorité de la communauté, c'est presque la même chose. Hein.
Il vit la même chose. Et il n'y a personne pour l'aider. Là, on n'a pas pu l'aider. On n'a pas l'aider. Il n'y a plus de regroupement, visa long séjour. Le miskin va bloquer. Plus l'âge, en plus l'âge. D'où l'importance d'associations qui pourraient prendre le relais justement pour. Parce que qui connaît le sort de cette personne finalement? Personne qui ne l'a pas partagé avec nous. C'est vrai. Voilà. Donc voilà le message. Donc on va essayer de voir une personne du consulat pour leur demander l'affaire, déjà pour les féliciter pour l'affaire des 1000 passeports et pour savoir la suite des événements. Donc je fais une petite pause et à tout de suite, Inch'Allah. Voilà, on va faire.